قاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب سيدنا اغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب سيدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب سيدنا اغفر لنا ما مضى كرمي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب باليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم لأن رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب الأشياء في القسم يا رب كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما إلى أزواجه وذريته وآل بيته وسوس الله رسل المهاجر الله بن عيسى حسين الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسولهم وفروهم ثم إلى رسل عبد الرحمن بن حمد سكا وسولهم وفروهم ثم إلى رسل الوالي عبد الله بن أحمد الكاب رحمه الله بن عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب محمد بن أحمد الحداد القادر بن محمد بن أحمد الحداد وسولهم وفروهم ثم إلى رسل محمد بن علي بن عباس المالكي السيد عباس بن علي بن عباس المالكي سيد علي بن عباس المالكي وسولهم وفروهم ثم إلى رسل الوالد الحبيب عبد الرحمن بن حمد السقاف سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وسولهم وفروهم ثم إلى يا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي الحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي الحبيب علي بن حسين الصولهم وفروهم ثم إلى رسول الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رسول الشيخ محمد سلمان المدني ثم إلى رسول الشيخ محمد رشد البنجري ثم إلى رسول الشيخ محمد شرون عبد البنجري وسولهم وفروهم ثم إلى رسول الشيخ محمد زين عبد القادر البنجري وسولهم وفروهم ثم إلى رسول الشيخ مسجدين ورسولهم وفروهم ثم إلى سيد الوالد الحاج عن كسر بن حجار السني وفروهم ثم إلى رسول الشيخ معلم سيد بن فقه ثم إلى رسول الشيخ معلم بحج محمد الشافعي هذم الصالح رائد وسولهم وفروهم ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السويدي ثم إلى روش محمد بن عمر البندري وسولهم وفروهم ثم إلى روح
التونسية وثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تكشفهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وكما نوى سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Masyaallah hadirin rahimakumullah, marilah sama-sama kita membaca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillahi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلوم عباد الله الصالحين رضي الله عنكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة خالصها. رواه الترمذي عن أنس وهو حديث صحيح. وإنما كان مخها لأمرين أحدهما أنه امتثال أمر الله تعالى حيث قال ادعوني فهو مخ العبادة وخالصها. والثاني أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله تعالى قطع أعماله عمن سواه ودعاه لحاجته وحده وهذا هو أصل العبادة. ولأن القرض من العبادة الثواب عليها وهو المطلوب بالدعاء والله أعلم بالصواب. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Melanjut pada pembahasan kita tentang doa. Ya, apalagi kemarin kita sedang melaksanakan kemerdekaan. Ya, yang diperbanyak adalah doa. Yang pertama mendoakan mereka yang sudah mendahului kita. Yang kedua adalah berdoa untuk kedepannya, yaitu untuk diri kita dan juga untuk penerus kita. Ya, yang telah lalu, yang sudah berlalu, kita berdoa ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat ya serta pahala yang tiada hentinya atas jasa-jasa mereka ya terhadap kita semua. Dan yang kedua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita, keberlangsungan kita ya, di negara kita ini dan seluruh daripada muslimin muslimat yang ada di negeri Indonesia. Ya, mudah-mudahan Allah jaga Subhanahu wa taala, Allah jaga dari segala musibah ya, daripada bala, musibah, fitnah ya, yang akhir-akhir ini sedang banyak di negeri kita ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dan terus ya dalam keadaan iman Islam, mati dan dalam keadaan iman Islam ya, dibawa dalam keadaan meninggal membawa iman dan Islam ya.
Sekarang banyak slogannya NKRI harga mati, tapi matinya nggak tahu kemana. Ya. Nah, jadi NKRI harga mati, iman Islam dibawa sampai mati. Nah, begitu ya. Jangan sampai NKRI harga mati, ya, iman Islam pada melayang. Sekarang begitu banyak, ya, yang dipikirin negaranya, negerinya dipikirin, ya, tapi dengan cara yang menentang daripada perintah Allah, yang dijalanin adalah larangan Allah. Ya, ini salah, ya. Bukan itu artinya cinta NKRI, menjaga NKRI. Tapi cinta NKRI, ya, menjaga NKRI adalah dengan sesuai koridor, ya, perintah Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kita ini berdasarkan Pancasila, yang mana ketuhanan yang Maha Esa itu di atas segala-galanya. Ya, kalau udah aturan Tuhan, maka aturan manusia nggak ada yang berlaku. Ya. Maka aturan manusia harus dikalahkan kalau sudah aturan Tuhan, gitu, ya. Nah, jadi itulah, ya, yang harus kita lakukan dalam kemerdekaan ini sekarang dan seterusnya, ya, yang harus kita jaga, yaitu NKRI negara kita, ya, dan juga iman Islam kita, ya. Silahkan, ya, yang beragama apapun, dengan keyakinan apapun, ya, dengan cara mereka masing-masing untuk menjaga NKRI, ya. Karena mereka semua pasti ada perintah dari Tuhannya mereka masing-masing yang mereka yakini, ya. Tapi kita, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kita untuk menjaga cinta tanah air kita, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mempraktekkan. Nabi juga cinta tanah air, jangan salah, ya. Nabi itu lahir di Mekkah, lahir di kota Mekkah, ya. Mulai dakwahnya dari kota Mekkah, keluarga-keluarganya semua orang Mekkah, ya. Tidak ada yang ketinggalan daripada kota Mekkah, semua asalnya dari kota Mekkah. Tapi apa yang terjadi? Masyaallah, hadirin rahimakumullah, Nabi hijrahnya ke kota Madinah. Suksesnya di kota Madinah, menyebar Islamnya mulai dari kota Madinah, semuanya dari kota Madinah, menaklukkan orang-orang Makkah dari kota Madinah, orang kafir Makkah dari kota Madinah. Setiap Nabi keluar dari kota Madinah, perjalanan, ya, melewati kota Makkah, itu Nabi menghampiri tembok-tembok kota Makkah, ya, menghampiri, ya, melihat, mengenang. Nah, itu sahabat menyaksikan sendiri dan diriwayatkan sampai saat ini. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Di sini aku dilahirkan, ya. Tidak mungkin aku melupakan tanah kelahiranku. Nah, ini artinya menandakan bahwa Nabi cinta tanah air, begitu, ya. Jadi jangan disangka kita ini orang Islam radikal, ya, atau tidak nasional, ya, nasionalis. Jangan sangka, ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan, mempraktekkan langsung, ya. Nah, jadi itulah masyaallah rahimakumullah, ya, sedikit tentang kemerdekaan yang mudah-mudahan Allah jaga daripada negeri kita, ya, dan juga pemimpinnya dan juga rakyatnya, ya. Kalau rakyatnya saleh, ya, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya, insyaallah Allah ganti pemimpin-pemimpinnya, ya. Kalau pemimpinnya jelek, ya, berarti mulai dari rakyatnya itu udah jelek, maka Allah taruh yang jelek-jelek di atas rakyatnya. Tapi kalau rakyatnya, ya, saleh, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang jelek-jelek ini sekarang Allah gantiin, ya. Entah itu ganti orangnya atau Allah ganti daripada sifat-sifat mereka, ya, Allah ganti keadaan-keadaan mereka. Jadi begitulah, masyaallah rahimakumullah. Yang penting jadikan diri kita ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin, ya. Lanjut pada pembahasan kita sampai pada hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari pokok daripada ibadah. Jadi segala ibadah itu
intinya ada pada doa. Ya. Jadi setiap ibadah isinya doa. Nggak ada satu ibadah yang isinya tidak ada doa. Semua ada doanya. Ya. Semua ada doanya. Nah, jadi maka dikatakan doa mukhul ibadah. Dari ibadah yang paling gampang sampai yang paling susah jauh di kota Makkah Madinah tetap ada doanya. Ya. Gitu. Lanjut, ay khalisuha rawahu Tirmidzi an Anas wa hadisun sahih. Nah, yaitu maksudnya apa? Doa itu adalah yang paling bersih ya daripada perlakuan kita. Misalkan kita sholat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat. Habis itu baca wirid doa. Nah, doa ini adalah ibadah kita yang khalis, yang paling bersih. Tidak ada lagi permintaan yang lain, tidak ada lagi keinginan yang lain. Kenapa? Karena permintaan kita lagi ditujukan kepada Allah. Coba kalau lagi sholat, perhatikan. Ada sesuatu yang menjadikan sholat kita ini rusak. Pengen dilihat orang, pengen dipandang orang, ya, pengen semua dari makhluk. Susah kita pengen khusyuk kepada Allah itu susah. Ya. Terus udah sholat nih, wirid doa. Pas ketepatan doanya punya banyak hajat, ya, kepengenan banyak. Kira-kira ada gak perasaan pengen dilihat orang? Tidak ada. Perasaan adalah pengen hajatnya dikabulin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja udah. Ya Allah, banyak banget masalah. Ya Allah, kasih jalan keluar. Ya Allah, pengen ini, pengen itu, cepat selesai, cepat kabulin. Mau 1000 orang yang melihat juga dia nggak bakal hirauin. Ya, terserah mau lihat mau enggak. Nah, itulah, disitulah khalis. Ya, paling murni, paling bersihnya ibadah yaitu ketika kita lagi berdoanya. Nah, jadi kalau lagi sholat, ya, sholat kan isinya doa semua. Ya. Rabbana, ya, lakal hamdu mil'us samawati wal ard mil'ul ardi, ya. Doa lagi tidak terus, semua adalah doa. Kalau kita fokus di situ, ya, maka dapatlah inti daripada ibadahnya, yaitu ibadah sholatnya. Ya, kenapa? Di dalamnya ada doa. Nah, jadi itulah, ya, dikatakan doa adalah mukhul ibadah, inti daripada ibadah. Wa inna makana mukhaha li amrayni. Nah, dikatakan, ya, dalam hadis sahih dari sahabat Anas, sesungguhnya doa ini jadi intisari dari ibadah itu karena dua hal. Yang pertama, ahaduhuma annahu imtithalu amrillahi ta'ala. Isu qala ud'uni. Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah. Allah memerintahkan kepada kita nih, ud'uni dalam Al-Quran, astajib lakum. Hambaku, ya, ini Nabi Muhammad, Allah ini lagi berfirman kepada Nabi Muhammad, ya, yang mana tujuannya adalah, ya, niatnya adalah, maksudnya adalah itu nanti buat umatnya Nabi, ya, jangan segan-segan minta sama Allah, astajib lakum, maka pasti akan dijabah. Ya, jangan supaya jangan minta sama yang lain. Ya, jangan pesugihan, ya, jangan mendukun, ya, jangan apa lagi tuh. Macam dah pelet, jampe-jampe, nah, supaya enggak begitu, ya. Maka ud'uni astajib lakum, minta sama aku, sama Allah, astajib lakum, pasti dijabah. Begitu, ya. Yang pertama, kalau kita berdoa itu artinya kita menjalankan perintah Allah. Bahwa mukhul ibadah wa khalisuha. Wasani, yang kedua, annahu idza ra'a najahal umuri min Allah taala qata'a amaluhu amman siwahu. Yang kedua, ya, seseorang itu apabila dia mendapati, ya, apa yang dia pengen. Ya Allah, pengen mobil, pengen rumah.
kesampaian. Nah, ya, udah dapat. Daripada apa yang ia minta sama Allah, maka semua harapan ya itu terputus. Harapan apa? Harapan kepada selain Allah. Ya. Jadi dia minta sama Allah, habis itu dikabulin, habis itu apa? Dia enggak punya tergantung lagi kepada selain Allah. Jadi kalau apa-apa dia minta sama Allah, apa-apa minta sama Allah. Begitu. Kenapa? Karena dia udah buktikan kalau doanya udah dikabulin. Tuh, ya. Jadi manjang tuh, ya. Lanjut. Wada'ahu li hajati wahdahu, ya, dan dia akan terus berdoa kepada Allah, ya, untuk hajat-hajatnya. Nah, jadi kenapa doa jadi intisari ibadah? Ya, karena alasan yang kedua adalah kalau dia sudah mendapati kabulnya daripada apa yang dia doakan kepada Allah, maka dia akan hilang harapannya kepada selain Allah dan dia akan terus berdoa mintanya sama Allah. Jadi begitu. Nah, jadi intisari ibadah. Wa hadza huwa aslul ibadah. Maka inilah asalnya, pokoknya ibadah. Ya. Apa asalnya? Enggak butuh sama kepada yang lain, butuhnya sama Allah. Mau apa? Mau tenang, salat. Kenapa salat ada doa? Mau sehat, puasa. Di dalam puasa juga ada doa. Ya, mau apa? Cerdas, pikiran tenang, baca Quran. Di dalam Quran juga ada doa. Semuanya. Ya. Mau apa lagi? Mau berkah hartanya, ya, usahanya, sedekah. Di dalam sedekah ada doa. Ya. Jadi semua ada doa. Ya. Nah, terus kalau dia sudah beryakin, ya, berkeyakinan, ya, yakin semua hajatnya dikabulkan sebab doanya kepada Allah, maka dia nggak punya lagi permintaan kepada selain Allah. Nah, disitulah, ya, alasannya. Oleh anna al-qarda min al-ibadah ats-tsawabu 'alaiha, dan sesungguhnya tujuan akhir daripada berdoa, daripada ibadah, ya, adalah ats-tsawabu 'alaiha, yaitu mendapatkan pahala atas ibadah tersebut. Wa huwa al-matlubu bid-du'a, yang mana pahala itu diminta dengan doa. Makanya sehabis sholat itu, sehabis ibadah itu, jangan pernah yakin kalau ibadah kita ini pasti diterima. Jangan pernah yakin. Terus meyakininya ibadah kita diterima gimana? Memohon kepada Allah dengan doa. Ya Allah, terimalah amal ibadahku yang wajib maupun yang sunnah pada hari ini, ya. Atau ya Allah, terimalah amal ibadahku yang wajib, yang sunnah, ya, yang meninggalkan segala yang haram, meninggalkan yang makruh, ya, dan semua perkara mubah yang saya jadikan ibadah, terima ya Allah. Jadi itu nggak ada yang lewat tuh, ya, bukan hanya yang wajib dan sunnah. Nah, jadi begitu, ya. Jadi dikuatkan dengan doa. Kalau doa kita diterima, maka dapatlah pahala kita, gitu, ya. Nah, jadi sebab kita dapat pahala yaitu karena doa yang kita minta, ya. Mau diampunin dosanya dengan doa, ya. Terus mau digampangin ibadahnya dengan doa, ya. Mau ditinggikan derajatnya nanti di akhirat dengan doa, ya. Jadi begitu. Waqala al-hakim, berkata al-hakim, ya, seorang hakim, inna masara mukhan li'annahu tabarri min al-hawli wal quwwah wa atirafun bi anna al-asya'a kulluha lahu ta'ala wa taslimun ilaih. Ya. Jadi ada seorang hakim, ia berkata, kenapa doa ini jadi intisari ibadah? Karena doa itu adalah satu perbuatan
atau ekspresi daripada dia melepaskan dirinya atau menyatakan dirinya tidak punya kekuatan, nggak punya daya kemauan. Ya. Dia nggak bisa nggak ada kekuatan, nggak ada kemauan, ya, sehingga dia harus berdoa. Aduh, pengen mobil hari ini nih, tapi nggak bisa berdaya, gitu. Duitnya nggak ada, ya. Nah, disitulah, ya, yaitu melepas, ya, atau menyatakan dirinya bahwa ia tidak berdaya dan tidak kuat. Lalu wa'tirafun bi anna al-asya' kulluha lahu ta'ala. Habis itu doa itu adalah pengakuan bahwasanya segala sesuatu itu semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi segala sesuatu itu ketentuannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu taslimun ilaihi, yang terakhir, ya, doa itu adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam doa itu ada tiga unsur, ya. Satu, menyatakan diri kita tidak berdaya. Dua, mengakui bahwasanya segala sesuatu itu ketentuan Allah. Tiga, taslimun ilaihi. Udah, kita serahin semua kepada Allah. Tunduk, terserah. Kita minta yang baik, Allah kasih yang buruk, ya terima. Kita minta dijauhin dari yang buruk, nggak taunya ketakutan, terima. Ya. Kita minta kebaikan yang banyak, nggak taunya dapat sedikit, ya terima. Kenapa? Taslimun ilaih, kita udah serahin semua sama Allah, gitu. Ya, dapat yang banyak, ya berarti sesuai daripada apa yang kita minta. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir. Nah, berkata Tuhan kita, Tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wal adabu fid du'a. Nah, ini beliau masih tahu nih tata cara doa. Wal adabu fid du'a, beradab dalam berdoa itu, ya, an yamudda yadayhi, kedua tangannya dibentang, dibuka, ya. Tangannya dibuka, wa yahmadullah ta'ala wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan hamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Terserah mau pendek mau panjang, ya. Habis itu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan apapun itu salawatnya, yang pendek yang panjang, ya. Summa yas'alu hajatahu, habis itu minta, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma ighfir lana, ya Allahumma astur uyubana, Allahumma kshif kurubana, Allahumma nawwir qulubana, gitu. Ya Allah, tutupin aib-aib saya, ya Allah, hilangin kesusahan saya, ya Allah, terangin hati saya, ya. Nah, itu minta, ya. Minta sama Allah. Terus summa yas'alu hajat wa la yanzuru ila samai fi hali du'aihi, jangan lihat ke atas waktu doa, ya, jangan lihat ke atas. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani sewaktu berdoa, ya. Kenapa? Karena orang yang meminta itu, ya, artinya seperti orang yang kepepet, ya. Dia butuh terus dia minta, nggak mungkin dia mendongak begini, pasti menunduk. Nah, ya. Supaya apa? Supaya dikasihi. Begitulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa sambil nangis tuh, ya. Kenapa? Oh, butuh banget. Ya. Jangan sesuatu yang sifatnya sementara kita minta mati-matian. Tapi yang sifatnya panjang, ya, kita nggak minta mati-matian. Apa itu? Ya, minta motor, ya Allah, sampai nangis berair basah baju, ya. Minta motor, yang motor itu sifatnya sementara, ya. Giliran minta ampunan 5 detik paling, ya Allah ampunin saya, udah selesai, ya. Padahal ampunan, ya,
minta mati husnul khatimah. Nah itu adalah jangka yang panjang yang tidak ada lagi diulang-ulang. Ya, kalau minta motor, ya Allah motor, dapat satu motor. Habis itu keluar lagi yang baru, ya Allah minta yang baru. Ya. Adalah lagi, ya. Itu sifat sementara. Ya. Nah, jadi untuk minta sesuatu yang panjang jangkanya, yang ke depan, ya itu lebih diutamakan. Nah, jadi adabnya, ya jangan mendongak ke atas, yaitu nunduk ke bawah, ya. Kalau bisa segala apapun yang menjadikan diri kita hina, ya, yang menjadikan diri kita ini kecil, nggak ada apa-apa lagi, ya, ciutlah bahasanya, ya, lakuin selama itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu wa idza faraga, kalau udah selesai dari berdoa, ya, masaha yadihi ala wajhihi, diusap nih. Ya. Telapak tangannya nih yang tadi dibuka nih, ya, diusap. Kenapa? Kita tidak tahu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun rahmat atas tangan yang kita buka. Ya. Atas tangan yang kita buka itu, ya, Allah turunin rahmat. Ya. Bisa jadi, ya, dengan kita membuka tangan kita usap ke wajah, Allah jadikan wajah kita adalah bercahaya, ya, enak dilihat. Kenapa? Ya, sering mengangkat tangan minta sama Allah. Sir, bahasanya itu rahasia gitu. Semua yang dilakukan untuk ibadah itu pasti ada bekasnya, dan bekas itu pasti, ya, disadari oleh orang yang melihatnya. Gitu. Ini orang tangannya lembut banget nih, nah, ya, biasanya apa tuh? Ya, tergantung macam-macam amalannya, gitu, ya. Ini orang wajahnya, ya, teduh banget, ya, atau tutur katanya enak banget. Nah, itu semua ada amalan ibadah yang mereka lakukan sehingga menjadi bekas, dan itu adalah sir rahasianya. Nah, jadi diusapkan ke wajah, ya, setelah berdoa. Ala wajhihi, ya, atas wajahnya. Lima ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, emang boleh gitu diusapin ke wajah. Lah ini ada hadisnya, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, annahu qala sallallahu bi butuni akaffikum. Ya. Mintalah kepada Allah dengan butun. Butun itu telapak tangan, ya, dan juga perut jari-jari. Nah, ini dalam begini nih, ya. Jangan begini, ya. Nah, tapi dengan telapak tangan, ya. Dibuka semua, ya. Dibuka semua. Ditempelin begini. Silakan mau begini boleh, begini boleh, ya. Begini ada pendapatnya, begini ada pendapatnya, gitu, ya. Ada yang naikin ke atas sampai bahasanya ketiak ini kalau diangkat kelihatan gitu, atau ada yang sejajar dengan dada, ya, gitu. Biasanya kalau yang diangkat ke atas itu sholat istisqa, minta hujan, ya, itu kalau mintanya dinaikin, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul mulhina fid du'a'i. Telah bersabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah SWT itu cinta, suka kepada siapa? Al-mulhin, orang yang mendesak fit doa, di dalam doa. Orang yang serius dalam berdoa, gitu, ya. Sehari bisa berjam-jam dia berdoa, ya. Habis sholat, ya, bisa sholat 5 waktu, sejam dia doa, ya. Artinya apa? Serius, sungguh-sungguh, ya. Nggak usah harus sejam, ya, tiap saat dia berdoa, gitu. Tiap saat dia minta, ya.
lagi ketemu apa namanya, pamitan sama orang tuanya minta doa, ya. Apa namanya, tolong dibantu doa. Sama orang ngomong tolong dibantu doa, ya. Jadi semuanya dia ngajak orang buat berdoa kepada Allah atas hajatnya dia. Akhirnya semua berdoa, ya. Nah ini namanya bentuk kesungguhan, ya. Atau kita sendiri, ya. Tapi biasanya kalau doa kita sendiri, ya, kurang kuat. Kenapa ya, kitanya sendiri yang begitu, ya, keadaannya. Makanya minta tolong sama orang soleh, minta tolong sama guru, minta tolong sama, ya, yang dianggap soleh, ya, oleh sekitarnya, ya. Atau ada masyhur, ya, dia jadi ulama, ya, jadi orang soleh, kita minta doa, ya. Sehingga doanya bisa cepat, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memandang siapa? Yang mendoakannya. Yang berdoa siapa nih? Oh, ini orang soleh nih. Ini kekasih saya nih. Oh, saya cinta sama ini orang, ya. Oh, ini orang tiap malam jam 2 selalu berdoa, ya. Karena yang dipanjatkan doanya adalah doa kita, ya. Apa namanya, Habib, ya Kiai, tolong doakan saya, pengen punya anak, ya. Akhirnya kiainya berdoa sama Allah, ini fulan minta anak, ya, gabulin, ya, mudahin, lancarin. Akhirnya yang dinaikin adalah doanya yang minta, bukan doa sendiri, gitu, ya. Nah, jadi, ya, kalau kita menjadi orang yang mulhin, ya, artinya sih mendesak, ya, karena yang kita minta adalah Allah, maka kita selalu minta mendesak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay mulazimin bi ikhlasin wa sidqin niyah. Artinya mendesak adalah terus menerus, ya, dia berdoa bi ikhlasin wa sidqin niyah, dengan rasa ikhlas, apa namanya, tidak ada tujuan lain, dan juga betul niatnya, ya, betul tujuannya. Ya Allah minta motor, ya, tapi ada niatan maksiat, tidak bisa, ya. Ya Allah pengen dibeliin HP, apa namanya, pengen beli HP, tapi ada niatan maksiat, tidak bisa, ya. Jadi harus ikhlas dan juga sidqin niyah, benar tujuannya, ya, gitu. Rawahul Hakim wa Ibnu Adi wal Baihaqi an Aisyah wa huwa haditsun dha'if wa fi lafdhi yuhibbul lihaha fi ad-du'a al-muqbil alayhi wal mu'adhab alayhi fil ihya. Jadi walaupun hadisnya ini innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fi ad-du'a, ya, dikatakan ini riwayat Imam Al-Hakim, Ibnu Adi, Al-Baihaqi dari Sayyidah Aisyah, hadisnya dhaif, ya. Tapi masih bisa diambil fadilahnya, ya, masih bisa diamalkan fadilahnya. Apa salahnya? Ya, berdoa dengan cara mendesak. Kita minta sama orang, ya, mendesak, gimana mendesak? Ya, sampai dioyok-oyok, ya, sampai dikejar-kejar kemana aja diminta. Itu sama manusia. Nah, kalau sama Allah Subhanahu wa taala, Allah paling senang kayak begitu. Ya. Ya Allah, ya, cepat kabulin, ya, cepat ampunin, ya. Ya begitu. Maksudnya fi lafzi yuhibbul liha fi du'a adalah al-muqbilu alaih. Orang yang mendesak itu artinya di dalam berdoa itu artinya al-muqbilu alaih. Fokusnya adalah apa yang dia minta. Ya, enggak main-main. Ya. Dia berdoa, ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya. Tapi pikirannya kemana-mana. Aduh, habis ini pengen kesini lagi, ada janji ini lagi. Tapi masih berdoa kita. Nah, itu namanya, ya, dia enggak termasuk orang yang dalam kategori doanya sungguh-sungguh gitu. Ya, kenapa? Dia tidak masuk al-muqbilu alaih, enggak fokus. Ya. Lalu wal mu'adzabu alaih, dan juga orang yang gigih tekun di dalam berdoa. Ya, kalau dia masuk orang yang sungguh-sungguh dalam berdoa. Ya. Setiap malam dia berdoa.
sebelum tidur dia berdoa, ya. Terserah, tinggal atur. Setiap apa dia pengen berdoa, atau setiap keluar rumah dia berdoa, atau setiap waktu duha, waktu tahajud, ya, atau qiyamul lail, macam-macam. Orang punya waktu tersendiri, ya, yang mereka yakini bahwasanya itu adalah waktu mereka supaya diijabah. Ya, tidak bisa menyamakan semua waktu, ya, di antara kita, ya, dan itu akan diijabah bareng-bareng, ya. Itu apa namanya? Tidak bisa seperti itu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyimpan, merahasiakan. Nih waktu ijabahnya fulan jam sekian. Waktu ijabahnya fulan lagi begini. Waktu ijabahnya si fulan, ya, sedang ini. Macam-macam gitu. Jadi ada yang Allah kabulin itu habis sedekah. Ada. Ada yang Allah kabulin itu habis salat duha, ada. Ada yang Allah kabulin itu habis dia berdoa pada malam harinya, ada. Gitu. Jadi tidak bisa sama, ya. Dengan keadaan yang macam-macam Allah udah tentuin, ya, dengan keadaan masing-masing. Nah, jadi tinggal pilih kita pengen di mana, ya, menentukan doa-doa kita supaya al-muwadzabu alaih takun gigih, ya, artinya nggak lepas doa tersebut, ya. Wa fil ihya'i, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Al-Imam Al-Ghazali, qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, innal abda la yukhti'uhu min ad-du'ai ihda thalathin, imma dhanbun yughfaru lahu wa imma khairun yu'ajjalu lahu, ya, yu'ajjalu lahu wa imma khairun yuddakharu lahu, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sesungguhnya seorang hamba itu ia tidak keliru di dalam berdoa, ya. Nggak ada yang keliru ketika orang berdoa selama minta sama Allah, ya. Kadang ada orang salah kata, salah penyebutan, apalagi dalam bahasa Arab, ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab itu kalau orang berdoa, ya, udah dengar nih, ya, yakin kayak begini bacaannya, udah ikutin. Akhirnya terus panjang, ya. Atau dalam bahasa Indonesia tapi susunan katanya berantakan. Ya. Asalkan dia mintanya sama Allah, la yukhti'uhu, dia nggak salah, walaupun kata-katanya salah, ya, dia nggak salah selama dia tidak mengerti, gitu. Tapi kalau dia orang paham, orang mengerti, doa tersebut tetap salah. Kenapa? Karena dia tidak memakai ilmunya, ya, tidak memakai kaidahnya. Jadi tidak keliru orang yang berdoa, maka dia akan mendapatkan salah satu dari tiga ini. Apa? Imma dzambun yughfaru lahu. Yang pertama, ada kalanya dari doa yang dia panjatkan itu akan dosanya akan diampuni, walaupun mintanya berantakan, ya. Pertama, dosanya diampuni. Wa imma khairun yu'ajjalu lahu, atau nanti dia bakal dapat kebaikan. Terserah apapun itu kebaikannya yang akan dipercepat, ya. Allah kasih kebaikan. Wa imma khairun yuddakharu lahu, atau dia akan mendapatkan bagian yang ketiga. Kalau tidak dapat bagian 1, 2 ini, apa? Kebaikan yang disimpan nanti di akhirat, ya. Doanya terus, ya, walaupun belepotan, ya, nanti Allah akan kasih di antara 1 dan 3 ini. Dosa diampunin, kepengenannya dicepetin, ya, atau kebaikan nanti atau pahala nanti yang akan disimpan untuk di akhirat. Jadi sampai di sini, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang gampang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga terikat atau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.
Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah